morning. My name is Escorial, and first of all, I would apologize not to speak Russian. It's not behind in my capabilities for the moment being. I hope that in the future I could. But I am going to addressing to you, and I'd like also to appreciate very much the opportunity that Alex Sidorenko and the organization has given to me in order to talk about about a very important subject issue in the ISO TC262 committee, what is the human and cultural factors in risk management. It's a very important thing that in the meeting that we are having this week, there are some task group of the working group too in order to attach different issues. But the human and cultural factors have 8 points that has to be reviewed for the plenary, for all the people. So it's very important to adapt the risk management to each organization, to each kind of culture in the world. I have also prepared 2 or 3 slides just to regard another very important issue, that is the maturity of the organization regarding the risk management. Maturity in ISO 31000. You know that the ISO standard approved in the 2009 has 3 special capitals, 3 special parts. One of them is the principles, the second one relates to the framework, and the third one relates with the process of risk management. In this first part of the principles, there are 11 principles that assess the level of maturity of the organization in risk management. In particular, the ISO 31000 highlights this aspect of the maturity in the principle K. That says, exactly. Risk management facilitates continual improvement of the organization, improvement of risk management maturity alongside all other aspects in the organization. So it's very important to know what is the degree of maturity of the organization in order to make an approach of risk management. There are many organizations that say, okay, I have the highest level of risk management, but it should be done step by step. In an organization that has nothing about risk management, you have to go previously to fix what are the principles, to fix what are the objectives, to fix how they manage the risk, and afterwards go step by step increasing in the long term in order to get that the risk management is. Мы должны разработать некоторые ступени, чтобы разработать такой пик зрелости, который будет вовлечен организация. Какие факторы определяют уровень зрелости в риск-менеджменте, в управлении рисками? Культурный процесс, как управление рисками, какой процесс управления рисками, опыт, как риск-менеджмент, как управление рисками используется индивидуумами, внедрение, это должно быть внедрено во все области. Не только в одной части организации, только но по всей организации. Человеческие и культурные факторы в стандарте ISO 31000. Стандарт освещает концепцию человеческих и культурных факторов в управлении рисками как принцип H. Это очень важно принимать во внимание эти человеческие культурные факторы. И это значит, что человеческие культурные факторы должны быть приняты во внимание открыто во всей системе управления рисками. Это основа.
Потому что иначе чтобы получить хорошие результаты от управления рисками, это нет прямой линии между человеческими и культурными факторами, и невозможно принимать их внимание и применять эти системы управления рисками. Также в отношении человеческих культурных факторов мы имеем 4 фактора. У нас есть внутренние характеристики человека, есть характеристики организации. Иногда две организации в одной и той же индустрии могут иметь разные характеристики, которые заставляют применять совершенно различные подходы к управлению рисками. Очень важны страновые, культурные аспекты, а также и аспекты держателей ставок, у стейкхолдеров, а также ожидания и взгляды персоны, человека, индивидуума в окружающей среде. Это касается представлений, мышления, памяти. Это важно знание, опыт, обучение, а также задачи и предпочтения каждого индивидуума, а также мотивация персоны. Если у вас организация, которая не мотивирует индивидуума, то есть он должен пойти, такой индивидуум пойдет в церковь, чтобы получить то, что ему не хватает. Также физическое и психологическое здоровье и воспитание. Если когда мы говорим про характеристики организации, мы говорим, какие механизмы управления, организации, делегирования полномочий, отношения между группами, рабочие команды, лидерство, а также структура организации. Это не матрица структуры, которые должны приниматься во внимание. В культурных аспектах мы принимаем внимание ценности, убеждения и знания, которые должны приниматься во внимание как культурный аспект. А также, если мы говорим про взгляды и ожидания индивидуума в окружающей среде, мы говорим про социальные ожидания и нормы, мы смотрим на доступные возможности и правила. Соответственно, то, что мы принимаем во внимание, чтобы внедрять систему управления рисками в организации. С этими скажем, нас много объединяет общего, культурных факторов, которые действительно нас объединяют, которые одинаковы для нас. Зрелость в риску управления рисками в латиноамериканских странах. Здесь мы показываем сравнение систем риска управления рисками в Латинской Америке. Здесь у нас 8 стран. Наверное, самые в середине у нас находится Мексика и Эквадор, внизу Колумбия. Но здесь есть те страны, которые действительно наверху, но они должны улучшить отношения. И есть еще проблемы, чтобы стать более зрелыми. У них есть теперь система оценки риска, но есть проблема, как внедрить это в практику. Мы расскажем немножко
человеческих и культурных факторов Латинской Америки. Я покажу вам распределение глобального населения в мире. У нас примерно 7 миллиардов 300 миллиардов населения в середине 2015 года. У нас где-то если 60% в Азии, то только 5% это Северная Америка, Океания, а 9% это латиноамериканские страны и Карибский регион. Это это серьезная доля населения, и оно увеличивается. Вот вам прогнозы роста населения земного шара, начиная с 2000 года, что мы видим, что здесь видно, что уменьшается население в прогностическом. Но если мы посмотрим на Латинскую Америку, это самая низкая тенденция к уменьшению. Но на данный момент это наивысшее в мире. Это такие же факторы, культурные факторы мы наблюдали в Испании. Мы видели в прошлом веке увеличилось население Европы, а сейчас начинается уменьшается. Если прогнозировать национальный продукт, извините, это прогнозы роста. Nothing, for example, in Spain, that in the last 4 years we were with a negative GDP increase, so it's a decrease. And the biggest is in Mexico, Guatemala, but it's very important also. 3.6 in Brazil. Наибольший рост мы видим национального продукта в Гватемале и Мексико. Какие тенденции в бизнесе и прямых инвестициях? Латиноамериканская экономика продолжает расти. Глобализация, централизация, тенденции по глобализации и централизации открыли возможности для инвестиций, иностранных инвестиций. И, например, последние две десятилетия латиноамериканские страны начали процесс открытия своих экономик и привлечения прямого инвестиции в регион. Одновременно латиноамериканские страны испытывают серьезные циклические экономические кризисы, которые тормозят иностранные прямые инвестиции. Но, конечно, стоимость сырья, конечно, уменьшает расходы на производство, но процесс экономического открытия в регионе повлиял на местные корпорации, стимулируя развитие больших латиноамериканских глобальных корпораций, которые базируются в Латинской Америке, которые могут, чтобы конкурировать с межнациональными компаниями. Американские компании также увеличивают свою капитализацию. Дальше мы смотрим, как гуманитарное развитие в соответствии темно-голубой – это высоким уровнем гуманитарного развития, средний-голубой – это некий средний уровень, и бледный голубой, демонстрируя низкий уровень гуманитарного развития. Какие есть факторы? Это идиосинкразия, непереносимость, неприятие. После принятия независимости большинства латиноамериканских стран
Эта борьба продолжалась дольше, и была более разрушительной, чем из Северной Америки. Это занимало целые столетия. И в второй половине XIX века степень политической консолидации началась в Латинской Америке. И такие страны, как Мексика, Перу, Аргентина, пошли вперед больше стабильности. Урбанизация, тенденции и прогнозы. Мы видим, что снижение населения, проживающего в сельской местности и в городах. Такие же тенденции наблюдаются и в мире, и в латиноамериканских странах. Какие есть ценности в работе, производственные ценности в Латинской Америке? Это до сих пор переходный период и переживает период бурного развития. Латиноамериканская модель управления бизнесом. Это больше применяется как гибридная модель, соответствующая местным условиям. Что мы видим, это серьезную разницу между богатыми и бедными, очень богатые люди. И мы видим, что здесь это должно быть, конечно, быть исправлено. Также есть серьезный уровень расстояния между властью и народом, а также у нас есть такой тенденция, как мачизм. From the social point of view, personal communication is extremely important. Важная частная коммуникация, это очень важно в Америке, это личное общение. Ценности, которые связаны с порядочностью и цивилизованностью, очень ценятся в Латинской Америке. А также религиозные верования. И это очень жестко подчеркивается в Латинской Америке. Какие выводы? Что улучшение управления рисками является очень важным, чтобы гарантировать защиту гарантировать дальнейший прогресс экономики и социальное развитие в каждом регионе. Признается, что недостатки в управлении рисками могут иметь серьезное влияние на экономическую ситуацию, в том числе и уменьшение вала национального продукта, балансовых отчетов. Культурные факторы должны быть приняты во внимание в соответствии с стандартом ISO 31000. Мы видим, что мы наблюдаем страны наименее развитые в мире в Африке. Это, конечно, это разные страны, но может быть сравнены и с Европой, и с Россией, чтобы понять, как эти факторы, как применяются, как они могут влиять на развитие этих стран.